अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसाना मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरूबि वल अजम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। इन्नल्लज़ीना युहाद्दूना अल्लाह व रसूलहु उलाइका फ़िल अज़ल्लीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। न महबूब दीदन द पारा ज़ महशर त खुशालेगम, न महबूब दीदन द पारा ज़ महशर त खुशालेगम, चे दिलबर पके लिदे शीदा महशर अख्तर ज़माले। हजार हजार आलम दरस्ता की हर आन महबूबा, लुगे लुगे कड़म शनसीब में दा ईमान महबूबा। कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूह नकली रब, हर नफस कसम पर रब ताना कुर्बान महबूबा। अजल नतर अबद हर दम दरब इल्म अशमार, विद तकरार पढ़ेर ताज़ीम दा हक बयान महबूबा। अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ व मोहब्बत अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन। लेरो क़दरदानो मशरानो कशरानो रब्बिल आज़ाल और रब्बे बेनियाज़ लाख लाख शुक्र नरी मंगौता से दुआ जहान द सरदार आक़ाए नामदार अफ़ज़ल उम्मत हम ख़ौर अफ़ज़ल करीम आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उम्मत की मोमिनान मुसलमानान पैदा करी और अल्हम्दुलिल्लाह। अब या मुंतक़दे टाइम के देव ख़पल महबूब द इज़्ज़त और नामूस द हिफाजत द पारा और पदे वतन के द निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम द पारा यह अज़ीम शान प्लेटफॉर्म व तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह करे। इज़्ज़तमंद दा दुमरा अज़ीम इबादत ते कायनात के द हुज़ूर अलैहिस्सलाम द ख़त्म नबुव्वत और नामूस रिसालत द पहरेदार नलोए इबादत बल्दिश्त द ज़रगुनो कलुनो इबादतुना और रियाज़तुना द आगे यवे लम्हे नमज़ार शाच कमल लम्हा ख़पल नबी द इज़्ज़त और नामूस व हिफाजत की तेरी सहाबाए किराम ता चे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक दुआगानी कड़ी दी तासो ओगोरे टोले दुआगाने सहाबा अगस्ती दी नागी पर हज बांधे या पर मुंदनो या पर रोजो या पर डोर इबादतुन बांधे ना बल्कि आगे हुजूर द दीन पर पहरादार बांधे अगस्ती और दा से दुआगाने अगस्ती दी चे इंसान सोचू कि द हुजूर अलैहिस्सलाम द जुबान मुबारक ना और या सहाबा किरामों का ख़पल जुन के ओगोर है अबू बकर सिद्दीक वे शख्सियत थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और डेर इबादतुन दी डेर मुजाहिदी दी। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुबारक वे शख्सियत थे। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाई चे ददने कह चे दी आसमान दस्तूर पर शांति दी इन आसमान दस्तूर उम्र दी स्तूरी न आसमान चे दी द मखलूक खुदा शुमार न बहर दी अब अल्लाह ता पता दा गोया के हज़रत उमर फारूक ने कह उम्र दी ची मखलूक दा शुमार करता कोलिश हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुबारक ता फरमायल चे जमा टोल ने क्या वाखला जमा द जुन टोल इबादतुन वाखला और जमा द जुन सदी दा टोल वाखला कमा जिहादुन कड़ी दी कमा इबादतुन कड़ी दी कमा रोजीनी वली दी कमा ज़कातुन वर कड़ी दी कमा हजुन अदा कड़ी दी दा हर सवाखला हुमाल यवशपा गारे सौर राका कम चिता जमा द जानान पहरादार द पारा तेरा करे माल दा गई और हिस्सा राका उस्ता पता था सैयदना अबू बकर सिद्दीक पता अशपा के सुखड़ियो
په دغه شپه کې هغه حجونه کړي عبادتونه کړي روزي نیولې وې زکاتونه ورکړي حجونه ادا کړي د څه کړي ډېر مونځ کړي ډېر ذکر اذکار کړي ډېر نوافل کړي په دغه شپه کې هغه د محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک د پاره په داسې انداز باندې پهرهداري کړې وه چې کله به مخکې منډې والے کله به وروسته د حضور نه منډې والے کله به ښي طرف ته لاړه کله به د محبوب علیه الصلاۃ والسلام زړه مبارک طرف ته لاړه یو طرف ته بل طرف ته صرف د دې دپاره حضور ته تپوس کوي و یا رسول الله چې یره شي را سره چې اسنه د دې طرفه دشمن راشي نو هلته منډه کړم بیا را سره یره شي چې اسنه د دې طرفه دشمن راشي نو هلته منډې کړم نو غیر چاپیره لکه د پتنګ غوندې تاوېده د دې دپاره چې زما محبوب علیه السلام مبارک ته تکلیف ونه رسي که تکلیف رسي چې ما ته ورسي او بیا پاک کا غار کې څه چل کړی و چې څومره سوړې وې هغې ټولې بندې کړې په خپل څادر مبارک باندې او چې کله یوه سوړه پاتې شوه چې کپړې ورسره نورې نه وې نو په هغې باندې چې کوم دی خپله پونده مبارکه کېښودله او بار بار مار چې دی په هغه سوړه کې دننه او حضور علیه السلام د دیدن تمنایي و هغه بار بار سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک چیچی او دی مبارک ته سخت ترین تکلیف دی خو دی مبارک چې کوم دی څه کوي دا مبارک د خپل وجود لا حرکت نه ورکوي د څه د وجې نه علماو لیکلي د څه د وجې نه مخافة ان ينتبه رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف د دې یارې نه چرته حضور را بیدار نشي حضور ته تکلیف ملو نشي دا یاد ساتئ عزتمندو دغه شپه وه چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به فرمایل چې تا د خپل محبوب د ناموس دپاره کومه شپه په غار ثور کې سبا کړې ده زما ټولې نیکۍ واخله په ماله د غار ثور یوه شپه راکړه ځکه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته پته وه چې دا دومره لوی عبادت دی دا دومره لوی څیز دی چې د ټول عمر عبادتونه د دې عبادت نظاره او قربان شي او همدارنګه عزتمندو صحابه کرامو اعمال ډیرو خو د فخر چې کوم څیز به و حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها د مبارک کې به د حضرت حسان بن ثابت ډیر زیات خیال ساته سپیشل به ورته تکیه برابر کړه او سپیشل به ورته بستر برابر کړه او بیا به حکم وکړه چې ډیر په ادب احترام باندې کېنوي په دې باندې نو تپوس به ته وشو چې دی خو په هغې خلکو کې شاملو چې کم د غلط فهمۍ شکار شوي او ته بیا هم چې کم دی په واقعه د اف کې ته بیا هم د خیال دومره زیات ساتې نو ولې ساتې قربان د عایشې بی بی مبارک د جواب نشم عایشہ به فرمایي چې دې خیال ځکه ساتم چې د به زما د محبوب دفاع کوله او د به زما د حضور دفاع کوله او د حضور علیه السلام دشمنانو له به په شعر کې جواب ورکو او داسې جواب به داسې جواب به چې په هغې باندې عرب خو چونکې د شعر و شاعرۍ ډېر زیات یو ماحول پکې ده یو ماحول بعضې وخت کې پیدا شي که نه دا د عام خبره چې په شعر کې د دې یو خپل خوند پیدا شي نو بیا د عربو شعرا چې وو خو فصیحانو نن سبا دلته خو هر سړی چې کوم دی شعر وایي یو مشهور شوی دی نه سر معلومي نه خپه معلومي هغه هم شاعر دی فرمان کس کر دلته خو پته نه لګي او چې څوک الله رسول سره ډېر جنګېږي هغه د ټولو نظر مشهورېږي پوهېږئ په شعر کې د علماو خلاف ډېر لګیایي هغه د ټولو نظر مشهور شي اسلام خلاف د ټولو نه بېباکه لګیایي نو دا ډېر سپینې سپینې وایي دا سپینې سپینې نه وایي تورې تورې وایي خو ته پوهېږې پیدا اذان دپاره د جهل تورې تیارې ځان له کندې ګوري خو چونکې د خلکو مزاج داسې دی مزاج داسې جوړ شوی دی چې هغه بیا زر مشهورېږي نو د هغه مزاج مطابق ګوری که نه د ټولو نه زر چې په سوشل میډیا باندې کم مقرر مشهور شي هغه کنځلماري پوهېږئ پې چې ډېرې کنځلې کوي نو هغه زر مشهور شي چې ډېرې لوبې ټوکې کوي هغه زر مشهور شي چې څومره چې کم دی غیر سنجیدګي وي نو هغه بس خلک ویل لکه فلاني خان راوله او فلاني صاحب راوله او فلاني ځای هغه نومونه نالم بیا به چاته به تکلیف میلو شي څه دپاره یعنې یو لوبه داسې جوړه ده حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ مبارک د حضور د دربار شاعرو او سید الشعراو د شاعرانو سردارو د به د حضور جواب کو د به د حضور علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې خپل د عقیدت پرځونې وړاندې کولې او د حضور دشمنانو به چې څه کارونه کول نو بیا به د شعر په زبان کې د هغې جواب کو او د دې مبارکو دیوان چې وګورئ په هغې باندې د انسان ایمان ته تازګي میلو شي چې په کم انداز سره حضرت حسان د حضور علیه السلام دفاع کړې ده نو عایشه به فرمایل
وی دا خبرې پرېږدی خو زما د محبوب علیه السلام دفاع به یې کوله نو په ما ځکه ګران دی دا د ناموس رسالت سپیان چې دا په خلکو باندې ګراني د هغې دا وجه نه ده چې دې لپاره چې کوم دی څه جایدادونه وله ورکوي او یا وله نوکرۍ ګوري او یا داسې بل څه حساب کتاب وي د دې حساب صرف یو هلته خو الټه خپل تاوانونه وي پوهېږې دې باندې خپل تاوانونه وي خپل خطرې وي د هغې باوجود خلک یې په سرونو باندې ګرځوي حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو ځل رالمه سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لاس دی او د ده مبارک په سینه مبارکه باندې دوه ماشومانې بچی چې دي هغه لوبې کوي دوه وړې وړې جنکۍ دي ماشومانې د ده په سینه باندې ناستې دي په خپله سینه باندې کینولې دي او هغه چې کوم دی لوبې کوي نو ما رشک وکړه د دې وړو او د دې ماشومانو په قسمت باندې ما وی چې دا خو هغه سینه ده چې د کومې سینې باره کې به سیدنا ابوبکر حضرت عمر فاروق سے فرمایل چې کاش چې زه یو ویښته وی هغه ویښته د ابوبکر صدیق په سینې باندې موجود وي دا دومره عظیمه سینه چې په هغې کې محبت د حضور دومره پروت و چې دومره الله نور تعالی هم نه ورکړی چې په هغې کې مینه زما د جانان دومره پرته وه چې دومره الله تعالی هم نه ورکړی په دغه سینه کې چې کوم زړه و په هغه زړه کې یو د مدینې منورې د جانان مبارک موجود و ځکه باشه کې صادق فرمایل که نه په سینه کې چې یو زړه پیدا کړی یو مولا دی د محمد امین په زړه کې ځکه ښکلی جانان یو دی سیاست او شریعت حقیقت کې دواړه یو دي رسېدلې په دې راز حقانی مسلمان یو دی او په سینه کې چې یو زړه پیدا کړی یو مولا دی د محمد امین په زړه کې ځکه ښکلی جانان یو دی ساجبه هستي هغه خلکو له هغه ټیم نه پیغام ورکړی دی چې پرېږدی دورنګي دا مه وایه چې هغه مې سیاسي تعلق دی دا مې مذهبي تعلق دی هغه سره به طور سیاسي یم او تا سره به طور مذهب او عقیده یم عقیده مې جي تاسو سره ده زه خو بالکل عقیدې نه مکمل طور باندې تاسو سره یم خو جي سیاسي تعلق مې هلته دی نو باباجي مبارک فرمایي چې دا خبره غلطه ده سیاست او شریعت حقیقت کې دواړه یو دي څوک وایي باباجي صاحب وایي سیاست او شریعت حقیقت کې دواړه یو دي او رسېدلې په دې راز حقانی مسلمان یو دی یعنی چې کم ځان ته مسلمان وایي او حق پرست هغه په دې راز رسېدلی دی چې دا خبره بالکل صحیح ده او ورپسې بیا فرمایي چې دوه زړونه نشته چې یو زړه د سیاسي وي یو بل زړه د مذهبي وي یو د مذهب سره یې دلته کوي چې یاره جي مونځ اودس او زما میلاد او زما چې کوم دی معمولات د تاسو سره دي او یو زړه د هلته یي چې هغه مې جي د لارې او د کلي کوڅې او دارنګې چې کوم دی د تاڼې تحصیل زړه دی نو هغه هلته دی او دا زړه دلته دی عاشق صادق دې پسې فرمایي څنګه به چې علامه اقبال فرمایل دل به محبوب حجازي بسته ای جهت به یک دیگر پیوسته یم فرمایي چې زړه الله یو پیدا کړی دی او یا دا یو زړه د دواړو جهانو د سردار لپاره پیدا کړی دی په دې یو زړه کې خو یو جانان ځایږي پوهېږئ پې زه تقریر تیز نشم کولی نن دا سره داسې لږ په دغه کې لګیا یم په دې یو زړه کې خو یو جانان ځایږي عاشق صادق فرمایي نور پکې نه ځایږي چې حضور د پاره هم پکې ځای شته او بیا د حضور د دشمنانو د پاره هم پکې ځای شته داسې نشي کېدی پوهېږئ پې زه چې چېرته چا سره مینه کوم باباجي وایي نو هغه هم ستا دپاره کوم زه چې هر زیارت لزم مقصد مې ته او زما څه غرض د بل چا په مزار کې او هسې خوښ یم ستا د مینې په انګار کې چې به هسې خوښ بلبل نه وي ګلزار کې او کومه ورځ چې فدایان تا ته شمېرل شي ستا په مخ مې رب حساب کړه دغه شمار کې که ته وکړې اجازت نو به داخل شم په دا کوزو سترګو ستا د سپو قطار کې او په محمد امین بلا شکه پیغام وي تازګي دي وي هردم ستا په رخسار کې ځکه فرمایي چې په دې یو زړه کې خو یو جانان ځایږي چې کله دې پکې حضور ځای کوه بیا د حضور د دشمنانو دپاره پکې ځای نشته د حضور د دشمنانو دپاره پکې چې په زړه کې مې شو ځای ستا محبت نو پکې پرېنښود بل شی ستا محبت بیا بل شی پکې نشته او یو ویښته مې نه دی بې ستا محبته زما هر ویښته کې دی ستا محبت دا بلبل چې صبح و دم په زوره جاړي ګل له سیرې کړو زړګی ستا محبت او د سکون صادر چې ځمکې په ځان خور کو دی پرې کړې ودانې ستا محبت د اسمان چې سرګردان شپه ورځې ګرځي ګرځوي یې پی در پی ستا محبت ما محمد امین په ځان باندې فرض کړې د زړه سره ړومبنې ستا محبت
ویږه دې باندې نو په دې یو زړه کې خو یو جانان ځایږي زه د دهر د خوبانو قطار سکړم بابا جی فرمایي د دې دهر او د دې زماني خوبان په لکونو دې راشي په زرګونو دې راشي خو یا رسول الله ما خو دلته کې تاسو لمینه درکړې محبت درکړې دې بس دې کې خو بل څوک ځایږي نه په دې یو زړه کې خو یو جانان ځایږي زه د دهر د خوبانو قطار سکړم چې تا نه وینم جهان سکړم محبوبه ستا شیدا یم نور خوبان سکړم محبوبه او ګرمې اوښ کې ستا له شوقه وروم پېږنې زه به دا چشمان سکړم محبوبه چې پر ستا د محبت غافل کېږم زه هغه خپلوان دوستان سکړم محبوبه او د محمد امین خو خاص هم ته محبوب یې بې لتا نور مهرویان سکړم محبوبه ځکه فرمایي زړه یو پیدا شوی دی او دا یو زړه د خپل جانان د پاره پیدا کړی دی چې کله حضور پکې راغی بیا پکې بل څه نه ځایږي سیدنا حسان ابن ثابت څوک د حضور سره مینه وه نو د حضور په مقابله کې به چې کم دشمن هم راغی نو د مبارک بای په شعر کې داسې جواب کو داسې جواب به کو چې زما محبوب علیه السلام به پې خوشحاله شو او حضور به ورته یو جمله وفرمایله په خپله باندې بیا والا ممبر هم صحیح کو او بیا به په هغه ممبر باندې کېناو او بیا به ورسره دعا هم شامله کړه او به فرمایله اللهم ایده بروح القدس یا الله دا حسان ابن ثابت چې زما په دې ممبر باندې ناست دي او زما دفاع کوي او زما دشمنانو له جواب ورکوي نو خدای ته د مدد او د تایید د حضرت جبرائیل په ذریعه باندې او بیا به د هغې نه پس کریم اکا مبارک فرمایل شفیت واستشفیت دنیا کې چې کله یو سړی ستا دفاع کوي که نه تا له ولاړي نو خلک زړه غواړي که نه چې دی راولما چی ولا وکما کینوما شاباسي ولا ورکم او شکریه ادا کوم ماشاءالله ته د خپل شیخ صاحب ته د خپل استاد صاحب ډېره دفاع کوي او دا مونږ وینو بار بار وینو نه څه سړی وي چې د تحریک خلاف روچت شي نو بیا ډېر قدر پیدا شي پوهېږئ پې هېڅ شیم نه تپوس هم چا نه کړی تپوس خو چې کله د دې مشن خلاف روچت شي نو هغه بل صاحب بیا پړه کې وایي چې دا خو چونکې ما ته یو پاټی کې یو بل قسم را سیوا شو او راشه دې زما دفاع کوي چې ګورې بل ورځ یې ولا دواړه داسې دقسې ورکړي تصویر یې ویستي بیا دې زړه سره را جوخ نیولي پوه شوی پې او بیا ولا چې کوم دی خصوصي پوسټ یې ورته جاري کړي د هغه د ځان نه ړخه شي ما دا برکت د تحریک لبیک ونه تا ته خو چا ګیام نه اچوله پوهېږه دې باندې دا برکت دی د تحریک چې تاله بیا هم دومره مقام درکړه د تحریک د خاطر ډېر ازلي دشمنان د یو بل دوستان جوړ شوي پوهېږئ پې پښتانه متل کوي که نو دا ایم پي والا رونه ډېر زیات کوي وایي لا به یو کېږو ګنې ورکېږو پوهېږئ پې یو کېږو به ګنې ورکېږو نو هغه خلک چې په عمر کې نه یو ځای کېدل د دې مشر خلاف یو شوي شاید په زړه کې دا وایي چې زمونږ یو کېدو سره بس صورتحال جوړ شي خو پته ورته نشته چې دا په یو ځای ټول شرمېږي بیا هسې به بیل بیل شرمېدی اوس به په یو ځای باندې شرمېږي اوس به په یو ځای باندې ذلیل کېږي اوس به په یو ځای باندې خوارېږي ځکه چې د حضور د در خورو ته هم دا خو ډېر لوی مشن دی دا خو دا خو ور الورا دی زمونږ د تصور نه چې په لومړني ځل باندې ډېر عشرو بعد ډېر کلونو بعد مخلوق یو ځلې بیا د حضور دپاره نیک په میدان کې ودرېده د حضور د دین دپاره ودرېده خپلې ذاتي مفاداتو له علت ورکړې پاټو له علت ورکړې یارۍ دوستۍ پرېښودې شاګردۍ پرېښودې استادۍ پرېښودې همدارنګې رور د رور نه جدا شو پلار د زوی نه جدا شو شاګرد د استاد نه جدا شو هیڅ قسمه چا څه پروا ونه ساتله پروا یې د دې وساتله چې زه د مکینې ګنبد خضرا دپاره ودرېږم او په دې وطن کې چې چا د حضور د دین دشمنۍ کړي دي بس زه د هغې خلاف ودرېږم او که زما ورسره هر څوک شامل دي زه دا پروا نه ساتم دا په لومړني ځل باندې یو داسې بیا ته د هغې په مخالفت کې محض د دنیا دپاره محض د دنیا دپاره صرف د دنیاوي عزت دپاره صرف اور صرف د دنیاوي عزت دپاره مخامخ اسم نشتا یو فاسق فاجر چې کلمه نه وردی هغه قائد ملت اسلامیه دی بل طرف ته یو عاشق د حضور فنا فی خاتم النبیین د حضور په عشق او محبت کې فنا چې د چا په وړاندې باندې د حضور ذکر وکړو شکل به بدل شو عجیبه کیفیت به پرې راغی چې چا د خپل نبی د عزت لپاره مال قربان کو جان قربان کو خپل اولاد په داو باندې ولګاو خپل د بډاوالي په عمر کې پسپینه ګیره باندې هغه دومره تکلیفونه تیر کړو هغه عالم هم دی د زرګونو علما استاد هم دی هغه حافظ هم دی او هغه چې کوم دی د قرآن حافظ هم دی هغه د احادیثو حافظ هم دی هغه د اقبالیاتو حافظ هم دی هغه تقوا غر هم دی
هغه چې کم دی د سخا غرم دی هغه له الله یو مقام ورکړی دا ټوله دنیا ګوته په خوله ده هغه درته دهشتګرد ښکاري هغه درته چې کم دی څه ښکاري شرپسند ښکاري یو فاسق او فاجر درته د اسلام هیرو ښکاري خو معلومه دا شوه چې شاته صرف اور صرف دنیا ده صرف اور صرف د دنیا عزت دی که معمولیم د دین خبره وه نو په دې باندې ماشوم هم پوهېږي په دې باندې یو وړوکي هم پوهېږي پوهېږي دې باندې نو په دې وجه باندې د خلکو ته د دې د وجې نه ډېرې توجهګانې میلاو شوې چې چا به ټلیفونونه نه راوچتول نن د سبا په انتظار چې ما ته به فلانې ټلیفون څنګه کوي په نیم رنګ باندې راوچتی بیا چې کله کال مس شي ورپسې رنګ هم کوي څنګه څه پروګرام خو به نه که څه دعوت ماوتي چې در شو پوهېږی پې دا څه دي عزتمندو دا خو هغه امیر محترم حضرت قبله حافظ سعد حسین رضوي حافظه الله یو ځای تقریر کې ویلي دي وی دا خو د اوس کورونو ته راځي او سوالونه ته کم دی دغه درته کوي وخت داسې را روان دی چې قبرونو ته به کوزېږي قبرونه به هم درله کني پوهېږی پې لحد به هم درله کني چې نه نه زه حاضر یم ځکه چې الحمدلله د حضور امت را بیدار شو د حضور امت اوس معیار غواړي حضرت حسان ابن ثابت څه کوي حضور به منبر باندې کېنو نو دې نه پس به ورته حضور علیه السلام یو جمله وې او چې کله به د حضور دفاع وکړه نو جانان مبارک به ورته فرمایل شفایتا واستشفیتا اے حسانه دا زما د دشمنانو دفاع چې دی وکړه او دا زه دې چې کوم دی څه کړم دا زما د دشمنانو دفاع دی وکړه او دا زما صفتونه دی وکړه نو څه ورته فرمایي شفایتا واستشفیتا په دې باندې دی خپل سینه م یخه کړه زما سینه دې م یخه کړه او د حضور د غلامانو سینه دې م یخه کړه حنین په موقع باندې حضرت سهل رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې حضور علیه السلام مبارک چې کوم دی یو فارس راغی یو اس باندې سور راغی او هغه د حضور علیه السلام مبارک په وړاندې حضور مبارک ورته فرمایل چې لاړ شو دا فلانې ګاټي چې دا فلانې غر چې دی په دې باندې ټوله شپه چې کوم دی څه ورکا پهرداري ورکا وګوره یاد ساته حضور ورته فرمایل چې ګوره ستا په وجه به موږ دلته کې بېغم اوده کېږو وایي شپې لښکر به بېغم اوده کېږي دی لاړه او چې دی کله لاړه حضور علیه السلام مبارک چې سحر شو او د مانځه ټایم شو نو حضور مبارک اولنې چې کوم دی مونږ ته را مخ کړي نو ویې فرمایل چې هل اسستم فارسکم آیا هغه ګوډ سوار کم چې په اس باندې سور هغه سوار واپس نه دی راغلی مونږ ورته وی یا رسول الله تر اوسه پورې نه دی راغلی بس حضور مانځه باندې ودرېده خو صحابه فرمایي چې حضور په مانځه باندې ودرېده وی مانځه کې مونږ کتل چې د حضور علیه السلام سترګې مبارکې د هغې ونو طرف ته وې او کم سوار چې حضور لیږلی و د هغې سوار تکل حضور مبارک کو اوس عجیبه خبره خو دا ده چې سوار حضور مبارک کتل او صحابه چرته کتل پوهېږی پې مانځه باندې صحابه چرته کتل دا چې وایي که نه چې د حضور په تصور باندې ملایاذ بالله مونځ ماتېږي صحابه چرته کتل ولاړ په مانځه باندې دي د سترګو په دغه کې چې څوک ګوري او ته شاته صف کې ولاړې د صحابه ټوله توجه د مدینې منورې جانان مبارک ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے اصل الاصول بندگی استاد جور کی ہے چې کله حضور مبارک سلام واړه او لږ وخت تیر شو ناڅاپه چې حضور کوم سوار لېږلی و هغه رامخامخ شو چې رامخامخ شو محبوب علیه السلام او فرمایل ابشروا قد جاءکم فارسکم زیرې دی تاسو ته کوم سوار مو چې بیګا لېږلی و د پیردارۍ دپاره واپس را روان دی لږ وخت پس هغه مبارک راښکاره شو چې کله راښکاره شو نو حضور ته تپوس وکړو چې ته خو ما بیګا لېږلی وې څنګه چلو وي قربان یا رسول الله تاسو حکم کړی و زه په خپل اخیرنۍ غونډۍ د پاسه وروختم ښه وروختې او شپه ټوله تېره شوه یا رسول الله شپه ټوله تېره شوه نو بیا څنګه چلو نو د هغې نه پس ورته وایي یا رسول الله شپه تېره شوه خو زه نه یم راکوز شوې د خپل اس نه ما ډیوټي کوله صرف د دې دپاره چې مانځه له راکوز شوې م او قضای حاجت دپاره راکوز شوې م د هغې نه علاوه زه نه یم راکوز شوې کریم آقا مبارک چې دا واورېدل چې د داسې انداز باندې ډیوټي کړې ده چې زما حضور ته چېرې دشمن رانږدې نه شي چې د شپې ټوله شپه په اس باندې ناست و علاوه د مانځه دپاره او علاوه د قضای حاجت نه دی د اس نه لاندې هم نه دی راکوز شوی نو کریم آقا مبارک ورته فرمایل قد اوجبت په تحقیق سره نن جنت راغې او جنت را منډه کړو ستا قدمونو له راغې او فلا علیک الله تعمل بعده زه چې کوم دی تاله نن یو زیرې درکوم چې دا کومه ډیوټي تا بیګا کړې ده
کته په دنیا کې نور د جنت د تلو د پاره یو عمل هم اونکه دا یو عمل د دې د پاره کافی دی چې په دې باندې الله پاک د جنت ته بوزي یعنی جنت درله په دې عمل باندې واجب شو چې تا چې کم دی په دې عمل باندې واجب شو درله چې تا الله په دې باندې جنت ته بوزي دا عزتمند د دې کار الله کریم جل جلاله ثمره خودلې ده دا د دې نتیجه دا موایه چې موږ د میشن جوړه د شپې تیریږي نو څنګه چلوي او دا نه والله د دې یو سکند ډیر زیات قیمتي دی د دې په یو سکند باندې دا مسله حساس ده دا مسله د خپل محبوب د عزت او د ناموس ده او چې کله په دې مسله کې څوک د خپل ځان نتیر شي تاسو یقینو کې اغیل الله په دوه جهان باندې بیا د اجرونه ورکړي اغیل الله په دنیا باندې بیا عزت ورکړي اغیل الله بیا په قبر کې عزت ورکړي خو مسله دا سدا چې د مسلې حساسیت بتاوم د دې حنین واقعا ده د حضرت برا رضی الله تعالی عنہ مبارک نه تپوسو کو چا ورته وی چې آیا تاسو افرتم یوم حنین تاسو د حنین په ورځ باندې د میدان نه تلی وای چونکه ناصاف غش باران شو صحابه پوزیشنونه پرې خودل بعض صحابه خپل پوزیشن نه ګډ وډ شو حضور مبارک په میدان کې یوازې آیا تاسو افرتم یوم حنین نو د دې جواب خداو چې صحابه ټول ویلې وی چې نه صحابي جواب ورکړي وي صحابي جواب ورکړي وي چې نه مونږ چې کم دی نه دی پرې خو د میدان مونږ نه دی پرې خو د بعضې صحابه چې نوی راغلي وو هغې دغه خپلو پوزیشنونو نه خوا دی خوا شو د هغه جواب ناشنا دی جواب دا جوړېده که نه جواب خو دا جوړېده چې د صحابو باره کې تپوس شو هغه له جواب څه ورکوي دلته د دې مسلې حساسیت معلومیږي جواب د صحابو به سوال د صحابي باره کې دی او صحابي جواب څه ورکوي والله ما والله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خو زمونږ نه تپوس کې چې مونږ خو میدان نه دی پرېښودی خو قسم درته خورم که حضور میدان پرېښی وي قسم درته خورم که حضور میدان پرېښی وي اوس عجیبه خبره ده جواب سوال د صحابي باره کې وشو خو صحابي ته پته وه چې په دې میدان خو مونږ سره حضور هم موجود و په دې مجاهدینو کې خو حضور هم جهاد کو نو چې دې معنی دا تپوس کوي چې صحابو میدان پرېښودی و د لږ وخت دپاره هغې هغه خپل پوزیشن نه خوا دې خوا شوي مونږ لفظ د فرار هم نشو استعمالولی او بیا خو الله پاک عظیمه کامیابي صحابو له ورکړې وه خو دې صحابي پړه کې دا ویلي دي زه چېرته دته دا ونه ویم او د ده پړه کې هم دا خیال راغی لږ کې په ذهن کې هم خیال راغی چې جوړ حضور هم میدان نه چې کوم دی لږه خوا دې خوا شوی او دې به د ایمان نه خلاص شي ځکه ورته ډایرکټ جواب کې وایي ګورې خبردار مونږ بعض صحابه کا خوا دې خوا شوي خو ګورې حضور په میدان کې ولاړ دا دومره حساس میدان دی نن د دې د حساسیت چاته اندازه نشته د دنیا د مسلو سره کمپیریزن کوي د دنیا د مسلو سره تقابل کې راولي نه جی هغه فلانې مسله کې تاسو چې کوم دی راوتې وی نو که دې مسله کې هغه مسله او د دې د مسلې څه مقابله کیدی شي چې دا ټوله دنیا د حضور د ناموس په مسله کې په یو سکند کې لږې او لوخړه شي بیا دا سودا ډېره زیاته لویه ده دلته چې معمولي لار بند شي خلک چغې شروع کړي او لاره اسلام کې چا بنده کړې ده لار په اسلام کې چا دا کړې وه د دویمې مسلې ته خیال نه چې مسله څه ده چې د دې مسلې دا خو لاره ده چې دا ټول وطن اړې ګړي شي بیا هم دا مسله ډېره لویه ده پوهېږئ دې باندې د دې مسلې حساسیت بیا هم ډېر زیات دی سیدنا ابوبکر صدیق ولې حضرت عمر فاروق ته وایي چې زه یوازې پاتې شم او خپل اصول یې مات کړه اصول یې دا و چې وی چې باس بدري صحابه به نور جنگ له نه ځي بدري صحابه به زموږ درمیان کې موجود دي او چې د حضور د ختم نبوت مسله رااله وایي که بدري وي او که غیر بدري وي ټول د حضور د ختم نبوت لپاره حاضر شي ځکه قدردانو د دې مسلې ډېر لوی حساسیت دی الله دې مونږ ته د دې حساسیت چې کم دی څه کوي زموږ په زړونو کې راسخ کړي دلته دغه مسله راشي د امپورټ ایکسپورټ مسله راشي د هغې د وجې نه دا مسله وروسته شي ولې جي زموږ امپورټ ایکسپورټ خرابېږي زموږ عالمي تعلقات خرابېږي زه وایم عالمي تعلقات په بلوله د حضور علیه السلام زړه خوشحاله کړه او چې حضور خوشحاله شي والله د کائناتو هر شی به ستا قدمونو له راشي هر څه به الله پاک تعالی راولي رب لا یزال دی زموږ او ستاسو په حقیقي معنو کې د خپل محبوب علیه السلام د دغه مقدس مشن سره مینه او محبت نصیب کړي سو خبرې مې عرض کولې ما نن اراده هم نه وه تقریر ته تکلیف وراته خو ما یاره بیا وې زه راشه په خلار به د خلکو سره سو منته تیر کو الله کریم دې ستاسو د ټولو حاضري قبول او منظوره کړي چې الله کریم دې ټولو دوستانو ډېر عزتونه د دعا جهان ورکړي بابا جي صاحب خدای فیض باندې ټول مستفیض کړي داستانه آباد لري موی مبارک په توفیل او په خاطر باندې خدای چې حاضره مجمع کې
د چا څه مشکلات دي څه محتاجۍ دي خدای د خپل جانان په خاطر ټول مشکلات او محتاجۍ اسانه کې حاجی آباد شریف خدای د دین مرکز وګرځي د تصوف سلوک د علم او عرفان عظیم دینی او روحاني مرکز وګرځي یا الله کریم جل جلاله مدرسه جامعه امینیه قادریه خپل جانان د دین مرکز وګرځي څومره ملګری دوستان چې موږ سره په دې کې تعاون کوي مهنت کوي کوشش کوي خدای پاک د دې عوضونه اجرونه بدلې ولا په دواړه جهان باندې ورکړي یا الله کریم جل جلاله بیمارانو له صحت کامله شفای کامله عاجله نصیب وګرځي قرضداران د قرض نه خلاص کې به اولاد ورنه کمل اولاد ورکې به اولاد ته خدای نه کمل لوی کې او یا الله کریم مبارک ورځو په خاطر باندې ربیع الاول شریف په خاطر باندې خدای پاک د موږ ټولو نه استاد محبوب علیہ السلام د دین کار واخلې بل ورځ چې کوم د اتوار په ورځ باندې په حویلیا کې مرکزی جلوس دی او امیر محترم تشریف راوړي کوم دوستان هغې لتلی شي چې خامخا حاضري ولګوي بالخصوص کارکنان کوم جلوس باندې چې زمونږ د 12 ربیع الاول په ورځ باندې ظلم شوی و زیاتې شوی و 100 نه زیات زمونږ کارکنان ګرفتار شوي زخمیان شوي نو د هغې په دغه کې امیر محترم اعلان کړی دی دعا وکړئ الله کریم جل جلاله دغه مرحله په خیر سره سرته ورسوي الله پاک تحریک او د مشن ته سرخروي نصیب کړي زموږ ټولو نه الله پاک د دوه جهان خیر او خوشحالي زموږ ټولو نصیب وګرځي صلی الله تعالی علی خیر خلق